Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. جو اعتدال کے ساتھ استعمال کی جائیں تو جسم صحت مند رہتا ہے، اور اگر یہ 6 چیزوں کا اعتدال ہٹ جائے یا وہ اعتدال کے ساتھ استعمال نہ کی جائیں تو ہمارا یہی جسم امراض میں گر جاتا ہے۔ ہم عام طور پر علاج کی بات کرتے ہیں۔ طب جو ہے یہ علاج سے بھی پہلے احتیاط کی بات کرتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ میں تھوڑی سی بات اس پہ کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ جو وقت ہے اس کے اندر ہی اپنی بات ختم بھی کرتے ہیں۔ ایک طبیب جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وہاں پہ مدینہ میں اس نے اپنا علاج معالجہ شروع کیا۔ حارث بن کلدہ اس کا نام تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے تو اس کے پاس کوئی علاج کے لیے نہ آیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتا ہے اور شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ کے میں اتنے عرصے سے یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، علاج معالجے کے لیے آیا ہوں، اس کو خیال ہوا کہ شاید میں مسلمان نہیں ہوں، اس لیے میرے پاس کوئی علاج معالجے کے لیے نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ حارث، یہ جو مدینے کے لوگ ہیں، جو میرے صحابی ہیں، یہ دیکھیں 1400 سال پہلے آج جو سائنس، جدید سائنس جو قوانین اور اصول ہمیں انگریزی میں لکھ کر دے رہے ہیں، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر دیے تھے، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اس وقت بہت سے امراض سے، صرف کئی سارے امراض سے صرف ان اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ محفوظ و مامون ہو گئے تھے۔ وہ کیا اصول تھے؟ حفظ صحت، کہ جب بھوک لگتی تو کھانا کھاتے، اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی تو کھانا چھوڑ دیتے، اور صفائی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا۔ تو حارث بن کلدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جو مدینہ کے لوگ ہیں، یہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ اس لیے یہ بیمار ہی کم ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس نہیں آ رہے، وگرنہ یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے دین سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نہیں آتے۔ دوستو، ہم نے جو 6 بنیادی چیزیں گزشتہ ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا، ہوا۔ آج کل آپ یہ کرونا کا سیزن ہے نا، تو آکسیجن کا بہت زیادہ ذکر سنتے ہیں کہ آکسیجن کا سلنڈر بھی لگ گیا۔ یہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، جب ان کا سانس بہت مشکل آتا ہے، جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو آکسیجن لگا دیتے ہیں۔ یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب یہ وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، تو نوری صاحب وہ آکسیجن کا سلنڈر جو چند سو روپوں میں ملتا تھا، اس وقت وہ 3500 اور کئی ہزار کا ملنا شروع ہو گیا، اور بعض جگہ پہ وہ نایاب ہو گیا، اور ہسپتالوں میں کئی جگہ صرف اس لیے مواد ہوئی کہ وہ آکسیجن کا سلنڈر وہاں پہ میسر نہیں تھا، یا آکسیجن ختم ہو گئی تو وہ ری فیلنگ نہیں ہو سکی، اس لیے مریضوں کو بر وقت آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کئی مریض جو نا موت کا شکار ہو گئے۔ اور قدرت کا احسان دیکھیے کہ یہ آکسیجن روزانہ ہمیں اتنی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، ملتی ہے، مگر ہم صرف رات کو وقت پر نہ سونے، صبح وقت پر نہ اٹھنے کی وجہ سے
इतनी बड़ी नेमत से महरूम रह जाते हैं। और जब चीज ना हो तो कदर तो फिर ही होती है ना। ऑक्सीजन हर वक्त मौजूद है, मगर पूरे दिन के मुख्तलिफ औकात में, जो अब हम इसे कहते हैं जब शहरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है कि वहां पे गाड़ियों का धुआं, ये फैक्ट्रियां, ये कारखाने, इनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, केमिकल्स और गर्दो गुबार इतना ज्यादा उसमें शामिल हो जाता है कि वो जो खालस ऑक्सीजन है, जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो उसमें आलूदगी शामिल होती जाती है, वो आलूदा होती जाती है, और वो हम उस हवा से जो हमें फायदा उठाना चाहिए वो हम हासिल नहीं कर पाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सुबह फजर की नमाज के बाद रिज़्क की तलाश में निकलने का हुक्म दिया, और वो हज़रत तशरीफ रखते हैं कि वो उस वक्त जो हम सुबह की नमाज के बाद बाहर निकलते हैं तो वो जो हवा आज भी इस आलूदगी के ज़माने में भी उस वक्त आज भी ये हमें ताज़ा ऑक्सीजन मुयस्सर होती है। मगर हम उसको, अगर हम रात को वक्त पर सोएंगे, सुबह फजर की नमाज पे उठेंगे और फिर बाहर निकलेंगे तो हमें ये अल्लाह की जो बहुत बड़ी नेमत है इससे इस्तिफादा करने का मौका मिलेगा। अगली हमने बात की थी मकूनो मशरूब की, कि जो हम खाते हैं और पीते हैं, मैंने एक छोटी सी बात की थी कि जब आप किसी दुकानदार के पास जाएं और खाने का वक्त हो ना, तो या कोई ऐसा बंदा जो मैकेनिक है काम कर रहा है, तो एक जुमला, मतलब आप मोटरसाइकिल पे हैं और अपने क्लच की तार टूट गई है और उससे कहा कि क्लच की तार बदल दो, और उसने वो खाना खाने की नीयत की हुई है, अभी खाना नहीं आया, कहना सारा दिन जिंदे वास्ते काम करने वो छड़ दिए। गोया कि हमने ये समझ लिया कि हम सारा दिन खाने के लिए जिंदा हैं। और तिब क्या कहती है, साइंस क्या कहती है? मैं ये नहीं कह रहा कि खाना सामने हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, मगर खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाएं, यही तिब है और यही साइंस है। अगर हम भूख से ज्यादा खाएंगे तो ये वही ग़िज़ा हमारे लिए वबा बन जाएगी, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ग़िज़ा के 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा पानी के लिए, एक ग़िज़ा के लिए और तीसरा हिस्सा हवा के लिए, तो आप यकीन जानिए ये जो ग़िज़ा है ये आपके अंदर ताज़ा खून पैदा करेगी, आपके अंदर वो तवानाई पैदा करेगी जो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ बीमारियां हमें जकड़े रखती हैं, उससे निजात दिलाने के लिए ही काफी है। वो जो हरारत गरीजी, कुव्वत बदन, वो जो थोड़ी ग़िज़ा से खाने से हासिल होती है, वो कभी भी ज्यादा ग़िज़ा खाने से हासिल नहीं हो सकती। इसलिए हम शादी ब्याह में मेरा भी अपना ताल्लुक गांव से भी है, तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो आखिरी खाना समझ के खा रहे होते हैं, और वो बोटियों को यूं हाथ मार रहे हैं कि पता नहीं ये अगर आज गोश्त ना खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और इतनी बड़ी बड़ी प्लेट ऊपर तक भर लेते हैं दोस्तों। और बाज़ को लोग कहते हैं कि जी आखिर असी सलामी देनी है तो पैसे पूरे करने ने, वो पैसे तो आपको देने ही देने हैं, वो तो रिवाज है, हमारी रस्म है, मगर ज्यादा खाकर जो बाद में इलाज पर खर्च होगा वो सूद है। और सूद के बारे में जो हमारे दीन ने हुक्म दे दिया है, वो मेरे ख्याल में हजरत के मौजूदगी में मेरी बात करना मुनासिब नहीं। तो आप ग़िज़ा खाने के बाद सूद अदा करना अगर चाहते हैं तो फिर यकीनन पेट भर कर नहीं बल्कि ऊपर तक खाइए, और अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं
उस सूद की अदायगी से महफूज रहना चाहते हैं तो खाने के खुदारा 3 हिस्से कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। तीसरी बात, हरकतों सकूने बदनी। आज हमारी पूरी जिंदगी जो है, हम अभी भी बातें करते हैं जब आपस में बैठते हैं घरों में कि फलाना बाबा जी थे, उसकी उम्र 100 साल की हो गई थी, वो यूं बिल्कुल ऐसे लकड़ी की मानत थे और आखिरी वक्त तक उनके दांत भी सलामत थे और उनके बाल भी सलामत थे, वो बिल्कुल सही सलामत यहां से गए। और जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया तो वो कोई मोहताजी लेकर नहीं गए। क्या वजह थी? वो सुबह जब उठते थे कई किलोमीटर का सफर तय करते थे, और वो कोई किसान था तो अपनी खेती बाड़ी करता था, कोई मजदूर था तो आज भी मजदूर हैं, आज भी किसान हैं। आप अमराज की शरह देख लीजिए। एक मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं, बहुत बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने ये वाकया में सुनाया, बताया कि एक दफा कहते मैं पीसीएसआई लेबोरेटरी में बैठा हूं, मेरे साथी एक मेरे पास आए, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मैंने कहा क्या? उन्हें कहा जी मेरी बच्ची है जिसकी उम्र 3 या 4 साल है, उसका नजला जुकाम ही खत्म नहीं होता, कभी बुखार हो गया, कभी नजला जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, मुझे समझ नहीं आती। उसका हम इलाज भी कराते हैं, उसकी सफाई का इतना ख्याल रखते हैं कि उसे मिट्टी के करीब तक नहीं जाने देते, ठंडे पानी को हाथ नहीं लगाने देते, इसके बावजूद वो बच्ची बीमार रहती है। उसके मुकाबले में मेरे घर में काम करने वाली माई की भी एक बच्ची है जो वो अपने कुछड़ उठा के लाती है, कहते हैं ना, वो उठा के लाती है और जब काम करे तो बच्ची को छोड़ देती है फर्श पे, जहां पे वो गर्दो गुबार भी पड़ा हुआ है, कूड़ा भी पड़ा हुआ है, और वो कभी किचन में चली गई है, पानी में भी हाथ मार दिया है, उस बच्ची को हमने कभी बीमार होते नहीं देखा। और वो जो बच्ची है जो हर वक्त जिसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, वो हर वक्त बीमार रहती है। ये क्या है? तो अल्लाह की वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक कुव्वत मुदाफियत रखी है। अगर हम अपने बच्चों को बिल्कुल नखट्टू बना देंगे, कमरे के अंदर बंद कर देंगे, उससे हरकत नहीं करने देंगे, तो फिर वो जो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफियत है, हरारत गरीजिया है, कुव्वत बदनी है, वो कमजोर पड़ जाती है, वो सही इस्तेमाल नहीं होती। वो बच्ची जो मां ने छोड़ दी और वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, वो खेल कूद भी रही है, भाग दौड़ भी कर रही है, उसके अंदर खून की रवानी हो रही है, हरारत पैदा हो रही है, और वो बीमारियों का मुकाबला करने के लिए कुदरत की तरफ से हर इंसान को तोहफा है। हम अगर अपने इर्द गिर्द का जायजा लें तो वो लोग जो बैठ के करने वाले काम है, दुकानदारों को देखिए, सुबह 7-8 बजे दुकान पे बैठे हैं, रात 10 बजे तक दुकान पे बैठे रहे, ना कोई चलना, ना कोई फिरना, ना कोई। और फिर ये दफातर में जाने वाले लोग मोटरसाइकिल गाड़ी बैठ गए, घर से निकले गाड़ी पे और दफ्तर जाए, गाड़ी खड़ी कर दी और वापस आ गए और आके सो गए। वर्जिश और बच्चों को हमने किस काम पे लगा दिया? सुबह बच्चे ने उठने, बामुश्किल नाश्ता करने, गाड़ी या अपनी गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे जो भी अल्लाह ने तौफीक दी उस पे सवारी पे ले गए, जाके स्कूल फेंक आए बच्चे को, स्कूल से वापस है। और स्कूल कौन से हैं? जो स्कूल हमें मुयस्सर थे अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत थी हमारे लिए कि कई कई एकड़ पर उनका ग्राउंड होता था, पूरे दिन में एक पीरियड पीटी का हुआ करता था, सुबह असेंबली हुआ करती थी, सुबह भी पीटीआई ने पीटी करवानी होती थी, स्कूल का एक निजाम था। फिर हमने स्कूल से आने के बाद खेलना भी होता था, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई खेल खेल रहा है। उसकी वजह से बच्चे बीमारियों से बचे रहते थे। आज बच्चा सुबह स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, उसको आराम भी नहीं करने दिया,
ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आया, खाना आगे रख दिया और बच्चे को टीवी पे कार्टून लगा दिए, और बच्चे ने ना कोई हरकत की, ना कोई भागदौड़ की, ना उसके अंदर वो एनर्जी पैदा हुई। वो जो हरारतें, गरीजियां, बदनियां है, जो कुव्वत मुदाफत है, वो उस बच्चे में लामहल्ला काम हो जाती है। इसलिए जैसे ही मौसम बदलता है वो बच्चा नज़ला, जुकाम और बुखार का शिकार हो जाता है। ये छोटी सी बात है। बात कहां वो, अभी हमने इलाज की बातें करनी नहीं है। वो चीजें जिसको अख्तियार कर ले जिंदगी में तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा हरकत करते हैं। वो रहबानियत से हमारे दीन ने मना किया, लेकिन दीन में भी एतदाल की हुक्म दिया है। इसी तरह जो हरकत है, खाना पीना है, सोना जागना, इसमें अगर एतदाल से काम ले लें तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। चौथी चीज जो इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, हम डिप्रेशन का जिक्र सुनते हैं। आज अगर अमराज की शरह निकालें तो ये डिप्रेशन की वजह से जो पैदा होने वाले अमराज हैं, ये शायद पहले या दूसरे नंबर पे आ गए पूरी दुनिया में। वो जो कनात थी ना, वो जो शुक्र करने की आदत थी ना, वो खत्म होती जा रही है हमें। हम कहीं, हमारा अंदर का लालच हमें कहीं टिकने नहीं दे रहा। किसी ने लाख रुपया कमाया तो वो 2 लाख की दौड़ में शामिल हो गया, 2 लाख कमाया तो वो करोड़ की दौड़ में शामिल हो गया, करोड़ कमाया तो अरब की दौड़ में शामिल हो गया। वो कहीं भी हमारा ये लालच हमें रुकने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमारी जो ये सोच है वो बहुत परागंदा और खराब हो चुकी है। इस सोच को हमने बहुत मेहनत करके खराब कर लिया। अच्छा सोचना डिप्रेशन नहीं है। ये जो हमें कहते हैं बड़ी परेशानी है, ये डिप्रेशन नहीं है। परेशानी क्या होती है, अब घर में खुशी गमी आती है। हर एक जो जीरू है, इंसान है, सबके साथ गमी खुशी है। वो वक्ती रुझान होता है, अल्लाह ताला सब्र दे देते हैं कि कोई फौतगी की खबर सुनी, आपको गम हो गया, कोई आपको बाज औकात किसी कारोबार में नुकसान हो गया, वो वक्ती गम या वो वक्ती फिक्र आती है। उसको हम मोमन हैं, हम इस मुसलमान हैं, हम अगर अल्लाह का, उसमें अल्लाह की मर्जी समझते हुए उस पर सब्र कर जाएं तो आप इस डिप्रेशन जैसे मोजी मर्ज से बच सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन से बचने का मतलब क्या है कि आप दिल के मर्ज से महफूज हो गए, आप फालज के मर्ज से महफूज हो गए, आप गुर्दों की बहुत मुज़मन अमराज, जिसकी वजह से आज गुर्दे नकारा हो जाते हैं, गुर्दे तब्दील करवाने पड़ते हैं या डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, उसकी भी एक बड़ी वजह, अगरचे पथरी और मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, मगर डिप्रेशन की वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो गुर्दों पर भी असर होता है, जिगर पर भी असर होता है, दिल पर भी असर होता है, फालज में भी मुब्तला हो जाते हैं हम। तो ये अपनी अल्लाह पर, वो जो आप अल्लाह का हर सूरत में शुक्र करने की जो आदत है ना, वो हमें इस डिप्रेशन से बचा सकती है। और वो हम डिप्रेशन से बचते हुए कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए दिमाग को अच्छी चीज के लिए, अच्छे इल्म के लिए, मस्बत इल्म के लिए खर्च करना और मनफी इल्म के लिए, लालच के लिए और गलत सोच के लिए खर्च करना, ये भी बीमारियों का बायस बनता है। अपने दिमागों को, अपने आप को अच्छी सोच के साथ मुज़य्यन कर लें और हर हालत में कनात करने की, अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बना लें, तो ये भी बीमारियों से बचने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। दोस्तों 5 मिनट और इसके बाद जो है हमारी नींद और बेदारी है।
یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم نے چھوٹے ہوتے بچوں کو پڑھایا بھی کہ دن بنایا کام کرنے کو, رات دی نیند بھرنے کو. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے رات دی جاگنے کو اور دن دیا سونے کو, حساب الٹ کر دیا. جیسے یہ ایکویشن الٹ کی ہے, جیسے یہ ترتیب الٹ کی ہے, یقین جانیے یہ بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ بن کے سامنے آئی ہے. اور لوگ سوال کرتے ہیں ابھی کتنا سونا چاہیے, یہ سوال ہے نا جی, کتنا سونا چاہیے. ویسے تو اس کا جواب مختلف عمر کے لوگوں میں مختلف ہو سکتا ہے. یہاں پہ چونکہ مختلف ایج گروپ کے لوگ موجود ہیں تو میں عرض کروں کہ 6 سے 8 گھنٹے, کتنا کیا ہے؟ 6 سے 8 گھنٹے لازمی سویا کریں. یہ بہت ضروری ہے. صحت کو قائم رکھنے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے سونا اور پھر جاگنا وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر آپ بہت زیادہ سوتے رہیں گے پھر بھی آپ کی, وہ میں نے ایک لفظ بولا, حرارت غریزیہ, یہ ہمارے جسم کے اندر ایک اللہ نے ایک حرارت, ایک قوت رکھی ہے جس کو طب کی زبان میں کہتے ہیں حرارت غریزیہ. یہ جو وائٹل ہیٹ ہے, جسم کے اندر ایک قدرتی حرارت ہے جو زندگی کا سبب ہے, جو بیماریوں سے لڑنے کی ایک قوت ہے اللہ کے ہمارے اندر رکھی ہے, وہ زیادہ سونے سے بھی کم یا ماند پڑ جاتی ہے. اس لیے وہ لوگ جو 10-10, 12-12 گھنٹے, 14-14 گھنٹے سوتے ہیں وہ بھی اپنی صحت تباہ کرتے ہیں, اور جو بہت کم سوتے ہیں وہ بھی اپنی اس حرارت کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہم سارا دن جو کام کرتے ہیں اس کے بعد اپنے جسم کو واپس اپنے اعتدال میں لانے کے لیے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوستو, آخری چیز ہے اس میں یہ ایک احتباس اور استفراغ. ہم جو بھی کھاتے ہیں, جو کچھ بھی کھاتے ہیں, وہ جسم کے اندر اس کا رکنا اور رک کر جسم کے اندر اس جسم کا حصہ بننا, اس عمل کو احتباس کہتے ہیں. اور اگر ہم یہ تغذیے کا عمل, تغذیے کا موقع جسم کو نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر بھی ہماری جو کھانا کھایا وہ جسم کا حصہ نہیں بنا, جسم کو اس نے حرارت نہیں دی, تو وہ بھی پھر ہماری جو قوت بدنیہ ہے, جو حرارت بدنیہ ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو استفراغ ہے, ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کا جو جسم کا لازمی جز ہوتے ہیں غذا کے, وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. اور جو ویسٹیج ہوتی ہے نا, اس کی مثال ایسی ہے, ہم یہ موٹر سائیکل یا گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو یہ دھواں نکلتا ہے, انجن کے چلنے کے بعد جو دھواں نکلتا ہے نا, یہ استفراغ ہے اس انجن کا. اگر یہ سلنسر کے آگے کوئی چیز رکھ دیں, اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ انجن پہ ہوگا. تو ہمارے جسم کا جو انجن ہے نا, یہ بھی اگر استفراغ صحیح نہ ہو اور احتباس بڑھ جائے تو پھر بھی یہ انجن پر دباؤ پڑے گا اور ہم بیماریوں کی طرف چلے جائیں گے. دوستو, یہ 6 چیزیں ہیں جن پر اگر ہم اعتدال سے عمل پیرا ہو جائیں. ان کا اعتدال صحت ہے اور اعتدال سے ہٹ جانا بیماری ہے. ہوا, کھانا پینا, حرکت کرنا اور سکون کرنا, ذہنی حرکت, ذہنی جو مشقت ہے اس میں بھی اعتدال, سونا, جاگنا, اور جو میں نے آخری بات کی وہ احتباس اور استفراغ ہے. ان 6 چیزوں پر ہم اگر ان کو اعتدال میں لے آئیں, ان پر ایک متناسب انداز میں عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. کچھ دوستوں نے پچھلی دفعہ پروگرام کے بعد کچھ سوال کیے, اس میں میں صرف آج کی نشست میں ایک
عام سا ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا. ہم اکثر جو موجودہ حالات ہیں اس میں تیزابیت کا معاملہ میرے سمجھ کے مطابق اور جب ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بد ہضمی، تیزابیت، کھٹے ڈکار آنا، یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کینسر، بواسیر اور کینسر، ان کی شرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کینسر ہسپتال ایسے تو نہیں بنتے جا رہے ہر شہر میں، مریض بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں نا. اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ تیزابیت کا مستقل رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. آج اگر ہم نے تیزابیت کے معاملے پر نہ کنٹرول کیا شروع میں تو پھر یہ تیزابیت کنٹرول نہیں ہوتی، پھر ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے. ایک تو وہ جو کھانے والا معمول ہے، جو نبوی طریقہ ہے، اس پر آ جائیں گے تو تیزابیت کنٹرول ہو جائے گی، ہوگی نہیں انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ جن کو یہ تیزابیت ہو چکی ہے، یہ بد ہضمی اور گیس کے معاملات ہیں، آپ کے کچن کے اندر باورچی خانے میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 4. ایک ہے سونف، کیا جی؟ دوسری ہے دھنیا، خشک دھنیا. تیسری چیز ہے چھوٹی الائچی. تینوں چیزیں ہوتی ہیں کچن میں. ایک چیز شاید کچن میں نہ ہو، وہ ہے آملہ. 4 چیزیں: سونف، خشک دھنیا، چھوٹی الائچی اور آملہ. 4 چیزیں برابر وزن کر کے یہ اپنے پاس گھر میں محفوظ رکھ لیں. یہ کسی کو پیٹ میں درد ہو، تیزابیت کا مسئلہ ہو، السر کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہو، وہ یہ سفوف جو ہے نا، اس کا ایک چمچ عمر کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. یہ اس کو معمول بنائیں، انشاءاللہ بد ہضمی، تیزابیت اور یہ جو سینے کی جلن ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے. اور ایک چیز اور، یہ آپ نے لاہور میں امرت دھارا بلڈنگ سنی ہوئی ہے؟ یہ ریلوے روڈ پہ ایک امرت دھارا بلڈنگ ہے. جو لوگ ریلوے روڈ پہ گئے ہو نا، یہ ایک دیسی دوائی کے نام پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، امرت دھارا کی دیسی دوائی ہے. وہ دوائی کیا ہے؟ اب حیران ہوں گے. اس ایک دوائی کی وجہ سے وہ جس نے یہ دوائی بنائی تھی اس کی کئی نسلیں سنور گئی ہیں. اور وہ بلڈنگ اسی وجہ سے مشہور بھی ہوئی، جہاں دواخانہ آج وہاں پہ ساتھ اس کے دواخانہ بھی ایک بہت بڑا. اس میں 3 چیزیں بنیادی اجزاء: 7 پودینہ، 7 اجوائن اور کافور. 3 چیزیں. ان کو کرنا بھی کچھ نہیں ہے، برابر وزن لے کر نا شیشے کی بوتل میں ڈال دیں اور تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، یہ پگھل جائے گا. یہ دوائی تیار ہے. جو میں نے سفوف بتایا نا، یہ اس سفوف کی 1 چمچ اور اس کے 2 قطرے، یہ آپ ڈال کے کسی کو پیٹ میں درد ہو، معدے میں درد ہو، گردے میں درد ہو، اور بچوں کو گلے خراب ہو، چینی میں یہ 2 قطرے ملا کر چینی کھلا دیں، گلا بھی ٹھیک، درد بھی ٹھیک. اور بہت سارے یہ ایمرجنسی میڈیسن ہے، یہ گھر میں محفوظ رکھیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. قطرے امرت دھارا کے قطرے بن جاتے ہیں، 7 پودینہ، 7 اجوائن اور کافور. یہ لیکوڈ سا بن جائے گا. تھوڑی دیر دھوپ میں رکھیں گے، شیشے کی بوتل میں محفوظ رکھیں، یہ ایک لیکوڈ بن جاتا ہے. اور پھکی کے اوپر جو ہم نے بتائی سونف، دھنیا، الائچی اور آملہ، اس کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کریں تو آپ بہت سارے معاملات میں آپ کے پاس علاج ہوگا. جا کے آپ کسی معالج کے پاس پہنچنے تک اگر آپ کو ٹائم ہے تو آپ مریض کو سکون مہیا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.